ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବିନିତା ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ବିନିତା ସମଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ସେ ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବେ। ଗୀତ ଗାନ କରି କେତୋଟି ଗୀତ ଗାନ କରି ଆରାଧନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବେ। ତୁଙ୍ଗ ଦାସୀ ବିନିତା ସାହୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଦୟା କରି ଦୟାରେ ମୋ ପାଇଛି ସବୁ, କ୍ଷମା କରି କ୍ଷମାରେ ଲମ୍ବିଛି ସବୁ, ଦୟା କରି ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ, କ୍ଷମା କରି କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲମ୍ବିଛି ସବୁ, যিশু তুম দয়া অপরাধী বড় প্রভু, যিশু তুম দয়া অপরাধী বড় প্রভু, অপরাধী বড় প্রভু, দয়া করি মতে প্রভু, দয়ারে পাইছি ସବୁ, କ୍ଷମା କରି ମତେ যিশু, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲମ୍ବିଛି ସବୁ, ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି, କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁନି ଦିଦି। ସିଷ୍ଟର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଦୟା ରାତି ନୂଆ ନୂଆ କରୁଣା ପାଇ ନକିବି ଉଣା, ରାତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଦୟା ଅପରାଧୀ ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ କରୁଣା ପାଇ ନକିବି ଉଣା, କେବେ ସେ ମରି ସେ କରୁଣା ରହିବ, କେମିତି ମରି ସେ କରୁଣା, ମରି ସେ କରୁଣା, ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ, ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ, କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ যিশু, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲମ୍ବିଛି ସବୁ,
ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ହଉନି ଆସୁନି, ଦିଦି। ଶୁଭା ଯାଉନି। ବନିତା ସିଷ୍ଟର ଶୁଭା ଯାଉନି କିଛି। ବନିତା ନା ବନିତା। ଅନିତା ଅଛି ଡାକିଲା ଏ ବନି। দয়া করে দয়া করিছ মতে প্রভু, দয়ারে মো পাইছি প্রভু। ক্ষমা করিছ মতে যিশু, ক্ষমারে মো লভিছি প্রভু, ক্ষমারে মো লভিছি প্রভু। দয়া করে দয়া করিছ মতে প্রভু, দয়ারে মো পাইছি প্রভু। ক্ষমা করিছ মতে যিশু, ক্ষমারে মো লভিছি প্রভু। হে যিশু তুম দয়া অপ্রাপ্তি সদা দাও। হে যিশু তুম দয়া অপ্রাপ্তি বড় প্রভু, অপ্রাপ্তি বড় প্রভু। দয়া করে দয়া করিছ মতে প্রভু, দয়ারে মো পাইছি প্রভু। ক্ষমা করিছ মতে যিশু, ক্ষমারে মো লভিছি প্রভু, ক্ষমারে মো লভিছি প্রভু, ক্ষমারে মো লভিছি প্রভু। Praise the Lord, hallelujah. ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ କି ସଦାଶଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବ। Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. की गाना गाते Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସ୍ତୁତି କରୁଛୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମର ମହିମା କରୁଛୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ, ତୁମେ ମହିମା ପାଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହୋଶାନା, ହାଲେଲୁୟା, ହୋଶାନା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ଯାଉଛି। दिया अजी चरणे छाती जानी प्रभु दिया जमु दिली मनाम अना करी प्रभु दिया चरणे छाती जानी प्रभु दिया
तुम नाम बिना बिना पापी हूँ अकिंचन बिना बिना पापी हूँ अकिंचन अना परिश्रम दिया चरणे আজি দিও সব পৃথিবী নাম সব পৃথিবী নাম म्यूजिक सुबह जाऊनी गीत कंटिन्यू करंतु निवेदना निवेदना दिया चरणे আজি তার दिया सब पृथ्वी तुम नाम सब पृथ्वी तुम नाम পাখির পড়িছি মামানা জীবনা পাখির পড়িছি মামানা
ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆବାଜ କ୍ଲିୟର ଆସିଛି? ହଁ ଗୀତ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଭା ଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୀତଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ନିମିତ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିବ। तेरे सामा से भरी देशु रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहो सदा। तेरी सामा से भर देशु रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहो सदा। तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। तेरी सामा से भर देशु रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहो सदा। हर मुश्किल को मुश्किल करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। तेरी सामा से भर देशु रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहो सदा। मुझको तू झूले राजा, धन्य में हो जाऊं, दिल की सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। मुझको तू झूले राजा, धन्य में हो जाऊं, दिल की सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाओ। तू झूले मेरा प्रभु,
तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तेरी सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहो सदा, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मंगलमय परमेश्वर प्रभु तुम महान नाम को धन्यवाद होछि प्रभु, तुम्हें धन्यवाद स्तुति प्रशंसा पाइबर एकमात्र पवित्र परमेश्वर प्रभु, आज प्रातः काल रे परमेश्वर प्रभु प्रशंसा द्वारा तुमर गौरव तुमर महिमा तुम प्रशंसा करियछु परमेश्वर प्रभु, तुम्हें हमको अति सुंदर सुযোগ ଦେଇଛ प्रभु, तुमको धन्यवाद होछि जेते जण बसुछ प्रत्येक को आशीर्वाद कर, आज वक्ता को तुम उच्चते रखुछ प्रभु, तांको मुख दी कथा को आज वाक्य हम जीवन निर्मति प्रभु आत्मिक आहार हेउ परमेश्वर, एवं सही वाक्य हम जीवन लगे पारुथु साहाय्य कर, प्रत्येक सहवर्ती परमेश्वर पिता तुम्हें हुआ, गौरव महिमा प्रशंसा केवल तुम्हें ही पाओ प्रभु, तुमको धन्यवाद दे प्रभु, ये आराधना तुमर गौरव महिमा प्रशंसा करियछु सेति निमित्ते तुमको धन्यवाद दे पवित्र परमेश्वर का नाम रे मांगछु, आमेन। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद भौणी, सुंदर भाव गीत गान करे बनिता भौणी शान को मध्य दुई जन आज जोड़ी ही गाई, प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु, दुई जोड़ी को दीर्घायु दियंतु, प्रभु धन्यवाद देवी, सुंदर गीत गान करिसंती आ प्रभुଙ୍କର गौरव करिसंती, अति हृदय स्पर्शी गीत गाई प्रभुଙ୍କର नेटे ना कौन टिके गोटे नेटवर्क रो प्रॉब्लम थिला, अति भल भाव शुभन थिला आ म्यूजिक रो मध्य भल शुभन थिला, किंतु भल कंठ प्रभु देइछंती, भल स्वर देइछंती, प्रभु दास दासी को अति उत्तम भाव रे जड़ित होई प्रभुଙ୍କର गौरव करू करू प्रभुଙ୍କର हणा करू प्रत्येकଙ୍କର निकटवर्ती कराइछंती, प्रभु निकटवर्ती कराइछंती, एथि प्रभु तांको विशेष विशेष धन्यवाद दंतु आ गौरव पांतु आ आशीर्वाद करू। धन्यवाद गौणी। इस समय आम आग को बढ़ा प्रभुर गौरव करू करू आम इस समय मुख्य समय को आसी अच्छु, मुख्य समय आम वाक्य शुणा, वाक्य शुणा पूर्व मु अनुरोध करी आम होस्ट महाशय को आदि कौन विज्ञापन रही प्रकाश करेंगे। रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अनुकूल अनुष्ठित प्रातःकाल उपासना उपस्थित प्रत्येक को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार जनाऊँगी। नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। आ प्रतिदिन मो विज्ञापन रे प्रकाश करुवा विषय को पुणी थे आज मु रिपीट करने चाहे, जहाँकि रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो 4th गेट टुगेदर कार्यक्रम आ चलित वर्ष अक्टोबर मास 8, 9, 10 आमनकर तमिलनाडु राज्यर उटी नामक दर्शनीय स्थान अनुष्ठित हेबो। आ सेथि निमंते द्रुत गति रे रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम चली, अनेक लोक माने रजिस्ट्रेशन करिसंती। आमनकर रजिस्ट्रेशन फी जा रही 2 दिन पई 2400 टंका, मात्र 2400 टंका रही। उक्त 2400 टंका को 3टी किस्ती रे देवा निमंते कमिटी स्थिर करिसंती। प्रथम किस्ती प्राय बहुत लोक माने देई अछंती, नामकरण करि अछंती। वर्तमान पर्यंत जो माने नामकरण करि नहांती जो माने रजिस्ट्रेशन फीस देई नहांती, किंतु आसीबा पई इच्छा अछि, आपण माने कमिटी रो सभापति रेवरेंड प्रमोद परिछा सारंग सहित कथावार्ता करि परिबे एवं यथा शीघ्र तांको सहित जोगाजोग करिकी रजिस्ट्रेशन करि परिबे। कारण आमानकर लिमिट सीट रखा जाइछि मात्र 50 टी, तेणु द्रुत गति रे रजिस्ट्रेशन चली, शीघ्र आपण माने रजिस्ट्रेशन करि नियंतु बोली आमे अनुरोध करूछु। एई प्रोग्राम रो सफलता निमंते आपण माने प्रार्थना करंतु। द्वितीय विषय
ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଜିମ୍ ଛିଞ୍ଚାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ। ହେମଲତା ସୁନା ଦିଦିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଫୁଲି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋହିନୀ ମାଳି ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଲିମା ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାପନ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଦାସ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ଓଟିରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିଛି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତଳି ଧରିବା। ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ ଦାସଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜହନ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଜହନ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା, ଜହନ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଜହନ ପ୍ରଧାନ ସାର୍, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମର୍ପଣ ହେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ବିଜୟ ସାହୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବିଜୟ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। धन्यवाद 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 मंगलमय सदाप्रभु तुम्हारा धन्यवाद दूची प्रशंसा करुची गौरव करुची प्रभु सुंदर समय निमित्त धन्यवाद दूची पिता तुम आश्चर्य पराक्रम परमेश्वर आज आम पर तुच्छ दिनहीन व्यक्ति को लोक तुम आज मनोनीत करियछ धन्यवाद देउछि तुम हमको बाछि अछ तुम राज्य धार्मिकता आमको तुम मनोनीत करियछ धन्यवाद देउछि प्रभु तेज पिता परमेश्वर वाक्य की पूर्व प्रार्थना करियछ प्रभु आज वक्ता को तुम हस्त रखुछि प्रभु ताको तुम आशीर्वाद करो अनुग्रह करो दया करो ता मुख दे तुम कथा को हाँ पिता से नुह जपरी तुम्हें वक्ता हुआ पिता परमेश्वर से प्रार्थना करुछि प्रभु से जो वाक्य जो आहार आनी अच्छे प्रभु जेपरी से वाक्य को शुणी आम जीवन व्यवहार करूँ से तुम दया करो अनुग्रह करो हाँ पिता परमेश्वर जो जिते बस प्रत्येक जन को तुम आशीर्वाद करो अनुग्रह करो दया करो प्रार्थना करुछि जो माध्यम पिता आम समस्त को पिता एकत्रित कर धन्यवाद देउछि पिता परमेश्वर हाँ पिता आगामी दिन पिता तुम योजना जहाँ अच्छी तुम सफल कर तुम इच्छा तुम पूरण कर प्रार्थना करुछि पिता हाँ प्रभु पिता आउ थे पिता वक्ता महाशय को चरण तर रखी पिता आज प्रातःकालीन क्षुद्र प्रार्थना यीशु को नाम मांगी अच्छी सुन ग्रहण कर आमीन आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद आगे बजर सहित प्रार्थना କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଏବ୍ରି 10 ପର୍ବର 21-22 ପର୍ବ ମୁଁ ପଦ ପଢୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜଣେ ମହତ ଯାଜକ ଥିବାରୁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ବିବେକରୁ ଶୁଚୀକୃତ ଓ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଧୌତ ଶରୀର ହୋଇ ସରଳ ହୃଦୟ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଆମମାନଙ୍କର କଳୁଷିତ ହୃଦୟ ଆମେ ନିର୍ମଳ ଧୌତ ଶରୀର ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଧୌତ କରିବା, ଆମେ ପରିଷ୍କାର ହେବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବଳବାନ ଓ ଆତ୍ମିକ ବଳ ପାଇ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ମିଥୁନ ରାଜକୁମାର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ ପ୍ରମୋଦ ଦାସଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍,
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ସମୟ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆଉ ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଛୁ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସବୁଦିନେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ, ଆଉ ପରସ୍ପର ଆମେ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସେୟାର କରିପାରୁଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଯେ এই ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଆମମାନେ ପାଇଛୁ ବୋଲି। ଆଉ ଆ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ ଶିକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 5:40 ହେଇଗଲା। ଆ, କେତେ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବି ସାର୍? 6ଟା? ହଁ 30 ମିନିଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। 30 ମିନିଟ୍, ଓକେ। ମାନେ 6ଟା 10-15 ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ହଁ ହଁ। ଠିକ ଅଛି ଅଛି। ତ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚୟନ କରିଛି। ଆମେ ପଢିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 13, 14, 23 ପଦ ଜଣେ ପଢିବେ। 13 ପଦ, 15 ଅଧ୍ୟାୟ 13, 14 ଆଉ 23 ପଦ। ଅନନ୍ତର ଜଣେ ଦୂତ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଅବସଲମ ଆଡେ ଅଛି। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ଜେରୁସାଲାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପଳାଉ, ନହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେହି ଅବସାଲମ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲ, କେ ଜାଣି ସେ ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରିବ ଓ ଖଡ୍ଗ ଧାରରେ ନଗର ଆଘାତ କରିବ। 23। ତେଣୁ ଦେଶ ଯାକ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି ରୋଦନ କଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆପେ କିଦ୍ରୋନ ନଦୀ ପାର ହୋଇଗଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାର ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତର ପଥ ଆଡେ ଗଲେ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆ, ଆମେ କିଛିଟା ଘଟଣା ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲରେ ଦେଖିବା ଯେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା, ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶିକ୍ଷା କଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ, ଆଉ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଆମେ ଅବସାଲମ କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି? ଅବସାଲମ ବାଇବେଲର ଅବସାଲମ କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି? ଦାଉଦଙ୍କ ପୁଅ। ହଁ, ଦାଉଦଙ୍କ ପୁଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ତ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁଅ ଅବସାଲମ ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ, ତ ଏଠି ଦାଉଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା ଯେ ଅବସାଲମ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି, ତ ରାଜା ଦାଉଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲୁ ଆମେ ପଳାଉ, ନହେଲେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗଧାରରେ ବଧ କରିବ। କାହିଁକି ଅବସାଲମ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା? କିଏ କହିପାରିବେ? କାହିଁକି ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା? ନିଜେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ। ହଁ, ସେ ଜବରଦସ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିଏ? ଅବସାଲମ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ କାହାକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଚାହୁଁଥିଲେ? ସଲୋମନକୁ, ନାଇଁ କି?
କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖୁ ଯେ ଅବସାଲମ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆ ଆ, କଣ ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଯେହେତୁ ସେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ଅ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅବସାଲମ ସହିତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ? ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖୁ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରାମର୍ଶକାରୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଅହିଥଫଲ। ମନେ ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅହିଥଫଲ? ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ଅହିଥଫଲ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ, ପରାମର୍ଶଦାତା। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦାଉଦ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ କଣ କଲେ ନା ଅବସାଲମ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ। କିଏ? ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଅହିଥଫଲ। ଅହିଥଫଲ। ଓକେ। ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁଅ ସିଂହାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ପରାମର୍ଶଦାତା ଅହିଥଫଲ, ବନ୍ଧୁ ଭଳି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଳି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମିଶି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଲାଗିଥିବ? ଆମେ ଥରେ ବିବେଚନା କରୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ରାଜା, ସେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜ ପୁଅକୁ କିମ୍ବା ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ଜଣେ ରାଜା ହୋଇ କିଛି ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ରାଜା ଦାଉଦ ନିଜର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସିଂହାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯାଇ ତାର ସାଥ ଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ଅ, ମାନେ ଅ, ଆମକୁ କିଛି ବାଧେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମକୁ କିଛି ଫିଲ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗୃହରେ ନିଜର ପୁଅ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଦାଉଦ କୁ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବ? ଏଠି ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେ ସେଠାରୁ ସେଠିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ସେଠିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ଆଶା କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲେଖା ଅଛି। 23 ପଦକୁ ଆମେ ରିପିଟ କରିବା ଟିକେ। 23 ପଦକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଜଣେ ପଢିବା ଟିକେ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଦେଶ ଯାକ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି ରୋଦନ କଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆପେ କିଦ୍ରୋନ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାର ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତର ପଥ ଆଡେ ଗଲେ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା ଦାଉଦ ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ସିଂହାସନ, ନିଜର ରାଜ୍ୟ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛାଡ଼ି ନିଜର ପୁଅ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ସକାଶୁ ସେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ରାଜା ଦାଉଦ କିଦ୍ରୋଣ ନଦୀ ପାର ହୋଇଗଲେ। କିଦ୍ରୋଣ, ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ବିଷୟରୁ କିଛି ଆମେ ବିଷୟ ଶିଖିବା, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କିଛି ଆମେ ବାଇବେଲରୁ, ଏଇ ଅଂଶରୁ କିଛି ଆମେ ଶିଖୁ ଆଉ ଜାଣୁ।
ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲେ ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ କିଦ୍ରଣ ନଦୀ ପାର ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକି ମୁଁ କିଦ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଆମ ନିମନ୍ତେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଅଛି? ଆଉ ଏହି କିଦ୍ରଣ ନଦୀ କଣ ଅଟେ? ଆମ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କଣ ଏହା ଆଜି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଏ କିଦ୍ରଣ ନଦୀରେ କଣ ଘଟଣା ଥିଲା? ଏ କିଦ୍ରଣ କେଉଁ ବିଷୟଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କିଦ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଆଡ଼େଇବା ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼େଇବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରୁ 12 ପଦ ଜଣେ ପଢିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରୁ 12 ପଦ। ଏହି କିଦ୍ରଣ ନଦୀ ଜିରୁସାଲମ ଆଉ ଜିତ ପର୍ବତର ମଝିରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି କେତେ ବିଷୟ ଘଟିଛି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ କିଦ୍ରଣ ନଦୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 23 ର ଅ, ନାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ରୁ 12 ପଦ। ପାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା ହୁଁ 23 ର ହଁ 4 ପଦରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବାଲର ଓ ଆସେରା ମୂର୍ତ୍ତିର ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବାହିନୀର ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମିତ ସକଳ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ହିଲ୍କିୟ ମହାଯାଜକକୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଓ ଦ୍ୱାରପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ତହୁଁ ସେ ଜିରୁସାଲମର ବାହାରେ କିଦ୍ରଣ ପଦାରେ ତାହା ସବୁ ଦଗ୍ଧ କରି ତହିଁର ଭସ୍ମ ବୈଥେଲକୁ ନେଇଗଲେ। ପୁଣି ଜିହୁଦାର ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ପୌତଳିକ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦା ଦେଶସ୍ଥ ନଗର ସବୁର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ମାନରେ ଓ ଜିରୁସାଲମର ଚତୁର୍ଦିଗବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ସବୁରେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବାଲର, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ଓ ଗ୍ରହଣର ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବାହିନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ ସେ ସବୁକୁ ସେ ରହିତ କଲେ। ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରୁ ଆସେରା ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାର କରି ଜିରୁସାଲମର ବାହାରେ କିଦ୍ରୋଣ ନଦୀକି ଆଣିଲେ ଓ କିଦ୍ରୋଣ ନଦୀ ନିକଟରେ ତାହା ଦଗ୍ଧ କରି ଓ ତାହା ପେଶି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଓ ସେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କବର ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଆହୁରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସେରା ନିମନ୍ତେ ପଟଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥିତ ସଦମୀ ମାନଙ୍କ ସେହି ଗୃହ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ଜିହୁଦାର ନାନା ନଗରରୁ ସମସ୍ତ ଯାଜକଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଓ ଗେବାଠାରୁ ବେର୍ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଜକମାନେ ଧୂପ ଜଳାଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଅଶୁଚି କଲେ। ପୁଣି ସେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶକାରୀ ମନୁଷ୍ୟର ବାମ ଦିଗ ସ୍ଥିତ ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିହୋଶୁୟର ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଗର ଦ୍ୱାରର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସକଳ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ତଥାପି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଯାଜକମାନେ ଜିରୁସାଲମସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଭୋଜନ କଲେ। ପୁଣି କେହି ଯେପରି ମଲକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ପୁତ୍ର କି ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ ନ କରାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ହିନ୍ନମର ସନ୍ତାନଗଣ ଉପତ୍ୟକା ସ୍ଥିତ ତଫତ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଅଶୁଚି କଲେ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଦ୍ରୋଣ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର
ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଶୌଚ କରିଥିଲେ, ଅଶୁଚି କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅ, ଅଶୁଚି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଶୁଚି କରିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ, ତ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ନେଇ, ଏଠି ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯାଜକ ମାନେ, ଲେବୀୟ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ସମସ୍ତ ଅଶୁଚି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅ କିଦ୍ରୋଣ ନଦୀ ପାଖରେ କଣ କଲେ, ସେଟା ନାଳି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁଛୁ ନଦୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନାଳି ସେଟା। ଆଉ ସେଠି ନେଇ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଭସ୍ମ କଲେ। ଆଉ ସେଠି ବାଇବେଲ କହୁଛି ନା ସେଇ ଭସ୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର କବର ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ। ତ କିଦ୍ରୋଣ କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯେଉଁଠି କି ମାନେ ଜିରୁସାଲମର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ନାଳି ଥିଲା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ନାଳି। ଆଉ ସେଇ ନାଳି କିମ୍ବା ସେଇ ନଦୀ ଦେଇ ରାଜା ଦାଉଦ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଦ୍ରୋଣ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଠି ବାଇବେଲ କହୁଛି କିଦ୍ରୋଣର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର। କିଦ୍ରୋଣର ଅର୍ଥ କଣ? ଅନ୍ଧକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ସ୍ଥାନ, ଏକ ଅଶୁଚି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା, ଏମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସେତେବେଳେ କଣ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ କିମ୍ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟ ଦେଇ, ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡେ। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଆମେ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଲେ, ଆଉ ଏଠୁ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଲୋକ ନାହିଁ। ରାଜା ଦାଉଦ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଷ ଚରାରୁ ଉଠାଇ ରାଜା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯୋଉ ସମସ୍ୟା କି ମାନେ ରାଜା ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର, ଗୋଟେ ଅଶୁଚି, ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ଯୋଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦାଉଦଙ୍କ ଅନୁଭବ କଣ ହେଇଥିବ? ସେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲର ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ନିଜକୁ ପାଉଛନ୍ତି କିଦ୍ରୋଣ ଦେଇକି ଯିବାର, ଯେଉଁଠିକି ଜଣେ ରାଜା ଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ କିଦ୍ରୋଣ ଦେଇ ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ? ସେ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ସମସ୍ୟା, ସେ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ସମସ୍ୟା, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ, ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ଲାଗେ? ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିଛି, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି। ତାଙ୍କୁ କିଦ୍ରୋଣ ନଦୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଜେରୁସାଲମର ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା, ଅଳିଆ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, କବର, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଦେଇ ରାଜା ଦାଉଦ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ଅନୁଭୂତି
ରାଜଗାଦି ଥିବ, ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳେଇବାର ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ କହୁଛି ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏ 23 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଆମେ କହି ତ ପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ ଦୁଃଖ ଆଉ କାନ୍ଦ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତି, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି, ଆମର ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅ ବିଷୟ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। କେବଳ ରାଜା ଦାଉଦ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିନଥିଲେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିବା। ଜହନ 18 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜହନ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 2 ପଦ ପଢିବା। ଯୀଶୁ ଏହି ସବୁ କଥା କହି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କିଦ୍ରଣ ଜୋଡ଼ର ଆରପାଖକୁ ବାହାରିଗଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯେଉଁ ଯିହୁଦା ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନ ଜାଣିଥିଲା, କାରଣ ଯୀଶୁ ଅନେକ ଥର ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆମେନ୍। ଏଠି ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? କେବଳ ରାଜା ଦାଉଦ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଇ ନଥିଲେ। ଏଠି ବାଇବେଲ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ କିଦ୍ରଣ ନଦୀ କିଦ୍ରଣ ପାର ହୋଇ ସେ ଗେତ୍ସିମୋନି କି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା, ଯିହୁଦା। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଗେତ୍ସିମୋନି ବଗିଚାରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସି ଗିରଫ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। এই କିଦ୍ରଣ ଗୋଟେ କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ ଦୁଃଖର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ବାଇବେଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ। ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲର ମହାନ ରାଜା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି, ସେଇ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ସେଇ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କିଦ୍ରଣ ପାର ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଯାଇଥାଏ ଯୋଉଠି ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ନଥାଏ, କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିନଥାଉ। ଆମେ ହତାଶ, ନିରାଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଫସି ଯାଇଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ ମୋ ପାଇଁ ଆଶା ନାହିଁ କି? ଜେରୁସାଲେମର କଚଡା ଗଦା ଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତ କଚଡା ସେଇ ଦେଇକିନା ପାର ହଉଥିଲା, ଆବର୍ଜନା। ରାଜା ଦାଉଦ ବି ସେଇ ଦେଇ ପାର ହେଲେ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସେଇ ଦେଇକି ପାର ହେଲେ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୁଁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ନେଉ, ଜାଣି ନେଉ ଯେ କିଦ୍ରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କାହା ଜୀବନରେ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ହୋଇତପାରେ
ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଧୋକା ଦେବା, ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ମାନେ କଣ ଧୋକା ଦେବା ବାଲା ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଥାଇପାରେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ରୋଗ ଥାଇପାରେ ଯାହାକି ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାହା କିଦ୍ରଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କିଦ୍ରଣ। ମୁଁ ଆଉ ଆଶା ରଖିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଭରସା ରଖିପାରୁନି। କେହି ମୋ ନାଁରେ ବଦନାମ କରିପାରେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ସେଇ କିଦ୍ରଣ ଦେଇ ରାଜା ଦାଉଦ ବି ଗତି କଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବି ଦେଇ ଗତି କଲେ। ଆଉ ସେଇ କିଦ୍ରଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି କିଦ୍ରଣ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେଠି କେହି ନାହିଁ ରକ୍ଷା କରିବା ବାଲା। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେଉଁଠିକି କୌଣସି ଭରସା କିମ୍ବା ଆଶା କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଲୋକ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଖିପାରିନଥାଉ ଆମମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦାଉଦ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ସହରକୁ ଫେରିଗଲେ। ପୁନର୍ବାର ସେ ନିଜର ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ କିଦ୍ରଣ ଦେଇକି ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଗିରଫ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ମରାଗଲା, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଉଠିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଆଜିର ନିଜର କିଦ୍ରଣକୁ ଚିହ୍ନିଯାଏ। କିଦ୍ରଣ ଶେଷ ନୁହେଁ। କିଦ୍ରଣରେ ଆମେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶା, ଆଲୋକ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଟା ଶେଷ ନୁହେଁ, କିଦ୍ରଣ ଶେଷ ନୁହେଁ। ଆମେ ପାର ହେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ, କେବଳ ସେଟା ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଥିଲା, ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ରୋମିଓ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦରୁ 40 ପଦ। କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖଡ୍ଗ? ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ନିହତ ହେଉଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ପରି ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ତଥାପି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବତୋଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କି ଜୀବନ, ଦୂତ କି କର୍ତ୍ତାପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତ, କି ପରାକ୍ରମ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟ, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି? କୌଣସି ବିଷୟ, ସେ ଅଭାବ କଣ, ସେ ଦରିଦ୍ରତା କଣ, ସେ ତାଡ଼ନା କଣ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ କଣ, ଭବିଷ୍ୟତ କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ, କୌଣସି ବିଷୟ, ସେ ଉପରସ୍ଥ ବିଷୟ ହେଉ, ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟ ହେଉ, ମୋ ଭିତର ନେଗେଟିଭ ବିଷୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହେଉ, ଆମେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଆମେ ହାରିଛୁ, ଆମେ ହାରିଗଲୁ, ଆମେ ଖତମ ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦାଉଦ ସେଇ ଦେଇକି ଗତି କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଦେଇ ଗତି କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ହାରିଯିବା। ଆମେ
କେତେ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ହାରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ କରିବାରେ ଦେଖିଛି। ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଳି କଥା ହଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁସାଇଡ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତ କି ଉପର ବିଷୟ କି ନିଚସ୍ତ ବିଷୟ କି କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ବିଷୟ ହେଲେ ବି ଆମେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। କେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ପାପ କଲେ କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ତାହା କିଦ୍ରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରି ନଥାଉ, ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଇ ଗତି କରିଥାଉ, ଆମେ ଆବର୍ଜନା ଅଳିଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଆମେ ହାରି ଯାଇଛୁ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଦେଇକି ଆମକୁ ନିଅନ୍ତି ଯେପରି ସେ ଏକ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି, ତାଙ୍କ ଭଳି ସେ ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି ରୂପେ କିଦ୍ରଣ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ନିଜର କିଦ୍ରଣକୁ ଚିହ୍ନୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଦ୍ରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଜୟ ହେବା। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଦ୍ରଣ ଥିଲା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କିଦ୍ରଣ ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କିଦ୍ରଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆମେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଜୟ ହେବା। ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆହୁରି ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ